بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ بیسک الیکٹرانکس کے اندر ہم نے آج بات کرنی ہے کیپیسٹر کے اوپر کہ کیپیسٹر کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، یہ کس طرح کام کرتا ہے اور اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو سرکٹ سے کیسے نکالیں گے اور جو خراب کمپوننٹ اس میں کیپیسٹر ہوگا تو اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ یہ تمام باتیں ہم نے اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنی ہے۔ تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کیپیسٹر بیسیکلی ہے کیا، اس کو ابھی آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، کیونکہ بیسک الیکٹرانکس کے اندر یا ہم نے جب آگے کام کرنا ہے تو اس میں اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کیپیسٹر کی پہچان کرنے کی۔ کیپیسٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جس طرح سیل وغیرہ یا بیٹری وغیرہ کے اندر وولٹیج جو ہے نا جمع ہو جاتے ہیں، چارج جو ہے نا ہولڈ کرتا ہے، اسی طرح کیپیسٹر بھی اپنے اندر کچھ دیر کے لیے جو ہے نا چارج کو ہولڈ کرتا ہے، پھر ایک جھٹکا دینے کے لیے جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اندر الیکٹرانک سرکٹ کے اندر، یعنی کہ جھٹکا کسی چیز کو آن کرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اے سی کے اندر جو ہے نا یہ پنکھے وغیرہ وغیرہ جو ہے نا ان کے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ جب آن کرتے ہیں تو فوراً ایک جھٹکے کے ساتھ اس کو رن کرا دیتا ہے۔ جس طرح بیٹری کے اندر وولٹ ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی اپنے اندر جو ہے نا وقتی طور پر چارج کو جو ہے نا اپنے اندر ہولڈ کرتا ہے۔ کیپیسٹر کی بہت ساری اقسام ہیں، یہ جو ہے نا الیکٹرولائٹ کیپیسٹر، اس میں ایک مین کیپیسٹر جو ہے پہلا ہوگا الیکٹرولائٹ کیپیسٹر ہے، دوسرا فلم کیپیسٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے فردر پھر آگے اور بہت ساری قسمیں ہیں۔ سرامک کیپیسٹر بھی انہیں میں سے ایک ہے جس کے آگے پھر فردر دو اقسام ہیں۔ ویریبل کیپیسٹر ہے جس کی پھر فردر آگے دو جو ہے اس کی جو ہے نا اقسام بن جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا کتنی قسم کی پولارٹی والے ہوتے ہیں۔ تمام کیپیسٹر جو ہے نا یہ دو قسم کی پولارٹی والے ہوتے ہیں، نان پولرائز اور پولرائز۔ پولرائز سے مراد ہے کہ جس کی ایک سمت کا ہمیں خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، اور جو نان پولرائز ہوتا ہے اس میں سمت کا کوئی خیال نہیں رکھنا پڑتا، ان کو جس طرح مرضی آپ لگا دیں۔ پولرائز میں جو ہے نا اس کی پولارٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ریڈ سائڈ پہ جو ہے نا اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو جو ہے نا بلیک ہے، اس کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو یہ نا وہ گرم ہو کے خراب ہو جائے گا۔ جب کیپیسٹر کو نکال کے سرکٹ کے اوپر ہم لگاتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے نا کیپیسٹر کی پولارٹی اور سرکٹ کے اوپر جو اس کا سمبل بنا ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کیپیسٹر کا پازیٹیو سرکٹ والے پازیٹیو کی طرف اور اس کا نیگیٹو جو ہے نا سرکٹ پر نیگیٹو کی سائڈ پر ہونا چاہیے، پھر اس کو لگانا چاہیے، کبھی بھی غلط نہیں لگانا چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے الیکٹرولائٹ کیپیسٹر پر۔ یہ پولرائز کیپیسٹر ہوتا ہے جس میں پولارٹی کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا لیکوڈ ٹائپ کا مٹیریل یوز کیا جاتا ہے۔ اس کی کافی ساری اقسام ہیں، ٹیلی ویژن وغیرہ کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بہت سارے الیکٹرانک سرکٹس وغیرہ کے اندر جو ہے نا اس کو لگایا ہوا ہوتا ہے۔ جتنے بھی یہ تقریباً میکسیمم ہمارے سرکٹ وغیرہ ہیں ان کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا پولارٹی کا بہت زیادہ خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کی کیپیسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے، 0.0 یو ایف سے لے کر 10,000 یو ایف تک یہ چلی جاتی ہے، 450 وولٹ تک جو ہے نا اس سے بھی جو 450 وولٹ تک جو ہے نا یہ اویل ہوتے ہیں، اور 105 سینٹی گریڈ تک جو ہے نا اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے کام کرنے کی، برداشت کرنے کی شرح۔ فلم کیپیسٹر بھی ایک نان پولرائز کیپیسٹر ہوتا ہے جس کی میں جو ہے نا لگاتے وقت سمت کا تعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، سرکٹ کے اوپر اس کو دو سیدھی لکیروں سے جو ہے نا شو کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے نا بہت ساری اقسام ہیں، اس کی کیپیسٹنس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ 16 وولٹ سے لے کر 450 وولٹ تک جو ہے نا مل جاتا ہے، یہ 105 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تک جو ہے نا یہ اپنا کام کرتا ہے۔ فلٹر سرکٹ وغیرہ کے اندر ہائی اور لو پاس فلٹر میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، آواز میں شور کو ختم کرنے کے لیے جو ڈسٹارشن وغیرہ آ رہی ہوتی ہے ایمپلیفائر کے سرکٹ کے اندر، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سموتھ ریپل بھی یہ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بائی پاس فلٹر ہے اور ڈی کپلنگ والے فلٹر وغیرہ کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی کیپیسٹر کی ایک قسم ہے، اس میں بھی پولارٹی کا کوئی خاص خیال نہیں رکھنا پڑتا، اس لیے اس کو بھی نان پولرائز کیپیسٹر کہتے ہیں۔ سرکٹ میں اس کو لگاتے وقت اس کی سمت کا کوئی تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھی سمبل جو ہے نا دو سیدھی لکیروں سے شو کیا جاتا ہے۔ اس کی کیپیسٹنس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی 16 وولٹ سے 450 وولٹ تک جو ہے نا مل جاتا ہے، اور 105 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تک یہ اپنا ورک کرتا ہے۔ فلٹر سرکٹ جو ہے فلٹر سرکٹ وغیرہ بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ہائی لو پاس فلٹر وغیرہ میں بھی ان کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اے ڈی سی وغیرہ میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ایکزل کیپیسٹر جو ہے نا یہ پولرائز کیپیسٹر ہوتا ہے، اس میں پولارٹی کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کیپیسٹر کی اور بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں جن کو ہم آگے مزید ڈیٹیل میں کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ ویڈیو کو شارٹ کرنے کے لیے میں نے جو ہے نا ان کے باقی پکچر جو ہے نا اوپر لگا دی ہیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں کیونکہ پولرائز اور نان پولرائز کے سمبل کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے اوپر اس کی پاور کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ جتنی ویلیو کا کیپیسٹر ہوگا آپ نے اتنی ویلیو کا لگانا ہے، اسے کم ویلیو کا نہیں لگانا۔ یہ فین وغیرہ کے اندر لگانے کے لیے کیپیسٹر ہے جو اے سی وغیرہ میں یوز کرنے کے لیے ہوتے ہیں، پنکھے کی پولارٹی کے لیے بھی جب پولارٹی کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے اے سی کے اندر بھی، کیونکہ وہ جو تیسری وائر ہوتی ہے نا اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا بندہ کیپیسٹر جو ہے نا اس کا چینج کرتا ہے فین کا تو وہ الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ابھی ہم جو ہے نا ملٹی میٹر سے چیک کریں گے کہ کیپیسٹر کو ہم نے کیسے چیک کرنا ہے اور کیسے سرکٹ سے نکالنا ہے۔
ये बात जो है ना अभी हम डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। कैपेसिटर जो है ना आप जब सर्किट के ऊपर देखेंगे ना तो आपको ये फटे हुए नज़र आएँगे। इनका ऊपर वाली जो साइड टॉप बॉटम होता है ना, टॉप साइड ये फट जाती है। इसका जो जो लोहे का मेटल होता है ना, ये फट जाता है। ये इस तस्वीर में आप गौर से देखिए, आपको जो है ना ये फटे हुए, जले हुए इस तरह से नज़र आ रहे होंगे। अक्सर जो है ना जब कैपेसिटर हमारा हीटअप हो जाता है या वो कोई और शॉर्टेज वगैरह की वजह से मसला आता है, तो वो ऊपर वाली साइड से फट जाता है या बॉटम वाली साइड से जो है ना ये फट जाता है। टॉप से इसका जो है ना ये फूल जाता है ऊपर की तरफ। और भी इस तरह के बहुत सारे कैपेसिटर हैं जिनके जलने के बाद इस तरह की कंडीशन हो जाती है। इनका जो है ना कि वो यानी कि पेट जिस तरह ना बाहर आ जाता है, इसकी बॉडी फट जाती है, प्लास्टिक हीटअप होने की वजह से पिघल जाता है। तो ये तो हमें नज़र आ जाता है कि जो है अभी ये इस कंडीशन में है। बाज़ कैपेसिटर ऐसे भी होते हैं जो नज़र भी नहीं आ रहे होते, और ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जब कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो अभी सबसे पहले आपने सर्किट में से कैपेसिटर को निकालना है, अपने हाथ में देखना है कि ये कितने पोलैरिटी वोल्ट का है और कितने यूएफ का है। जितनी वोल्टेज का और यूएफ का होगा वो सेम उतने ही का लगाना है। मीटर को आपने कंटिन्यूटी के ऊपर लगा लेना है, या आप जो है ना उसको वोल्ट के ऊपर लगा लें। कंटिन्यूटी के ऊपर अगर आप लगाते हैं तो आपने कैपेसिटर के जो है ना दोनों प्रावों के ऊपर एक साइड पे रेड लगानी है और एक साइड पे ब्लैक लगानी है। अगर कंटिन्यूटी पे लगाया हुआ है तो ये आपको बजर देगा एक साइड पे, और फिर जब आप पोलैरिटी चेंज करेंगे तो वो बजर देगा और फिर ख़त्म हो जाएगी। यानी कि एक दफ़ा वो यानी कि हल्की सी बजर देगा, फिर बंद हो जाएगा। जब आप पोलैरिटी चेंज करेंगे फिर बजर देगा, ये फिर बंद हो जाएगा। ये इसी वजह से होता है कि एक दफ़ा वो हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है और दूसरी दफ़ा वो डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से एक दफ़ा वो बजर देता है फिर बंद हो जाता है। उसके बाद अगर आप वोल्ट पे लगा के कैपेसिटर को चेक करेंगे तो आपने सबसे पहले जो है ना कैपेसिटर को वोल्ट के दे देने हैं, 12 वोल्ट दे दें, 10 वोल्ट दे दें, जितने भी वोल्ट आपके पास अवेल हैं आप उसको वो वोल्ट दें। उसके बाद जो है ना आपने मल्टीमीटर से चेक करना है कि इसने वोल्ट होल्ड किया है नहीं किया। उसके बाद आपने इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देना है। ये ख़ास ख्याल रखना है, जब टेलीविज़न वगैरह पे हम काम कर रहे होते हैं ना तो कैपेसिटर के डिस्चार्ज का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, वरना वो अच्छा खासा झटका देता है जिससे बंदे का हाथ भी डैमेज हो जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना, जब भी आप काम कर रहे हो तो डिस्चार्ज इसको लाजमी करना होता है। ठीक है, इसको डिस्चार्ज स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी किया जा सकता है, लेकिन स्क्रू ड्राइवर से जिससे आप डिस्चार्ज कर रहे होंगे तो आपने इस बात का खास ख्याल करना है कि हमारा स्क्रू ड्राइवर जो है ना वो इंसुलेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जो है ना लूज़ हो और वो जो है ना आपको अच्छा खास कर झटका दे जाए, तो इससे बचना है आपने। तो बेहतर तो हाल यही है कि आप जो है ना एक वायर लें, उसके साथ रेजिस्टेंस लगाएं और उसके साथ क्लिप लगा दें, ताकि आप जो है ना एक लीड बना लें कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए। उसको आपने किस तरह बनानी है ये अभी इस पिक्चर के अंदर जो है ना आपको नज़र आ रहा है कि एक वायर लें, उसको छील लें अच्छे तरीके से, दोनों सिरे जो है ना उसके ओपन कर लें, उनको जो है ना उसके दोनों के सिरों के दरमियान में रेजिस्टेंस लगा के उसको इंसुलेट कर लें। उसके बाद जो है ना क्लिप जो है ना ये इसके आगे लगा दें, इसको सोल्ड कर लें ताकि जो है ना ये सही मजबूती से जुड़ा रहे। फिर जब आपने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया है तो जो है ना उसके दोनों लेगों के ऊपर लगा कर जो है ना चेक कर लें। थोड़ी देर के बाद ये आपके कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देगा, और आप जो है ना मल्टीमीटर से जो है ना अपने वोल्ट चेक करके देख लें। जब भी हम रिपेयर का काम कर रहे होते हैं ना, इसमें ये आपने ख़ास ख्याल करना है कि जब भी हमने कैपेसिटर चेक कर रहे हैं काम करते हुए तो वो डिस्चार्ज होना चाहिए। ख़ासकर ये टेलीविज़न वगैरह के अंदर या जो बड़े कैपेसिटर होते हैं ना उनमें ये बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। जब कोई सर्किट हमारा शॉर्ट होता है उस टाइम तो हमारा कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होता ना, लेकिन जब कोई हमारा सर्किट ब्रेक होता है उस टाइम हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा उस टाइम नुकसान का बायस बनता है। इसलिए बहुत एहतियात करनी है। इन बड़े कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए आप बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बल्ब की दोनों लीडें जो है ना आप इनकी दोनों लेगों के ऊपर लगाएंगे तो ये जो है ना फ़ौरन जो है ना एक दफ़ा ऑन होगा, तो उसके बाद जो है ना आपका बल्ब जो है ना वो इसको डिस्चार्ज कर देगा। तो जब भी कैपेसिटर आप लगाते हैं या निकालते हैं चेंज करते हैं तो उस पे आपने उसके यूएफ का और वोल्ट का खास ख्याल करना है कि जितने यूएफ का होगा और उतने यूएफ का लगाना है, जितने वोल्ट का होगा उतने ही वोल्ट का लगाना, ना कम का ना ज़्यादा का लगाना है इसके ऊपर। सबसे बड़ा मसला जो बनता है ना वो शार्ट कैपेसिटर का बनता है सर्किट के अंदर, क्योंकि जब कैपेसिटर शार्ट हो जाता है तो वो पूरे सिस्टम को ऑफ करवा देता है, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें जो है ना वो ऑफ हो जाती हैं। तो इसलिए जब भी कोई मसला बनता है तो आपने सबसे पहले मेन कैपेसिटर को चेक करना है कि वो शार्ट तो नहीं हुआ हुआ। उसके बाद मेन आईसी के जो कैपेसिटर होते हैं ना इर्द गिर्द वाले, उनको चेक करना है अच्छे तरीके से कि उनमें से तो कोई शार्ट नहीं हुआ। खासकर जो कैपेसिटर हमारे फॉल्टी होते हैं ना वो तो फटे हुए होते हैं, वो तो नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जो शार्ट कैपेसिटर होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। उसको बड़ी एहतियात से आपने सर्च करना है, उसको अच्छे तरीके से ढूंढना है, उसके बाद रिप्लेस कर देना है। उसके अलावा आप एसएमडी कैपेसिटर वगैरह को भी देख लें, ये आज का जदीद टेक्नोलॉजी में जो एसएमडी कैपेसिटर होते हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। सर्किट वगैरह के अंदर जब मेन कैपेसिटर हमारा शार्ट हो जाता है तो उसके शॉर्टेज होने की वजह से जो है ना फ्यूज़ बार बार जो है ना बर्न हो जाता है। जब भी आपका फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है तो वो किसी न किसी वजह से ब्रेक हुआ होता है, या तो आपका जो है ना ब्रिज रेक्टिफायर वो शॉर्ट हो चुका है, या आपके जो है ना कैपेसिटर वगैरह जो है ना ये शॉर्ट हो चुके हैं। तो जब फ्यूज़ आपका ब्रेक होगा तो आपने फ़ौरन समझ जाना कि कोई शॉर्टेज आई हुई है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी बेहतर लगी होगी, समझ भी आई होगी। तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना समझ लेना है, तमाम कैपेसिटरों को आप बार बार देखें,
क्योंकि जो SMD कैपेसिटर हैं इनको आपने बहुत जो है ना गहराई में सोचना है, देखना है कि इनके ऊपर भी पोलैरिटी का जो है ना सिंबल दिया होता है। तो इस को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है तो जो है ना मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। मेरी वीडियो को आगे दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस्तेफ़ादा हासिल हो सके। तो आपने मल्टीमीटर को जो है ना अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि मल्टीमीटर देखिए बार-बार हम जो है ना मल्टीमीटर का नाम ले रहे हैं, तो मल्टीमीटर के लिए मेरी जो पिछली मल्टीमीटर के लिए वीडियो बनी है, तो आप उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको जो है ना इसका बेहतर सॉल्यूशन मिल जाए। मज़ीद अगर किसी किस्म का कोई मसला होता है तो आप मुझे जो है ना कमेंट्स किया करें ताकि मैं आपके कमेंट्स का फ़ौरन जवाब दिया करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।